ਸਾਹਿਬ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन हजूरी में जुड़ बैठी गुरु प्यारी साध संगत जी, आओ गुरुदेव पिता की बख्शिश की फतेह की सांझ पाईए तो अज की विचार में शुरू करिए जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज की विचार शुरू करने तो पहला एक बड़ा सधारण जिहा प्रश्न तुहानूं साध संगत पुछना, तो उम्मीद है कि सारिਆਂ ਨੂੰ उसका जवाब भी आउंदा होऊगा, कोई औखा प्रश्न नहीं हैगा। प्रश्न यह है कि सिंगापुर दे विच किन्ने गुरुद्वारे किन्ने गुरुद्वारे है जी? ओके, 7 गुरुद्वारे। भैन जी ने हाथ भी खड़ा करके जी 7 गुरुद्वारे साहिब ने। तो जदों असीं इन्हां गुरुद्वारा साहिबान दे नाम देखते हैं, जदों इन्हां गुरुद्वारियां दा नामकरण किया गया होएगा, जिन्ना साडे वड वडेरियां ने ये गुरुद्वारे स्थापित किए, वो किसी न किसी विचारधारा तो, किसी थॉट तो, या किसी इतिहास की किसी घटना तो जरूर प्रभावित सन। उदाहरण के तौर पर जे असी देखिए कि जिहड़ा कातम गुरुद्वारा साहिब हैगा आ, जो असी उसनूं श्री गुरु नानक सत्संग सभा कहने आ, तो इस गुरुद्वारे की जिहड़ी संगत हैगी आ, उन्हां विच सिंधी संगत बहुत ज़्यादा हैगी आ, जिन्हां दी आस्था, जिन्हां दी भावना गुरु नानक पातशाह दे विच बहुत होंदी है। इस करके उन्होंने इस गुरुद्वारे साहिब का नाम जिहड़ा उस समय श्री गुरु नानक सत्संग सभा रखिया। जिस गुरुद्वारा साहिब दे विच असीं बैठे हैगे आ, पहला ये संभावंग हुंदा सी। संभावंग तो बाद जदों फिर यूशन वाले पासे इसनूं नवीं इमारत नूं तैयार किया गया, तो संभावंग तो फिर यूशन गुरुद्वारा साहिब इसका नाम हो गया। तो जिवें परदेसी खालसा हैगा आ, उस समय जदों इस गुरुद्वारा साहिब का नाम रखिया, तो जिहड़े वड वडेरे उदों पंजाब की धरती तो आए सन, वो पंजाब नूं अपना देश समझते सन, तो सिंगापुर नूं प्रदेश समझते सन। उन्हां लई पंजाब उन्हां दा अपना देश सी, तो ये जिहड़ी धरती सी उन्हां लई प्रदेश सी। इस करके उस गुरुद्वारे का नाम रखिया परदेसी खालसा, जिन्हों असीं अज कहने हैगे परदेसी खालसा धार्मिक दीवान। तो इन्हां सब दे विचों एक गुरुद्वारा साहिब हैगा जिसका नाम हैगा श्री गुरु सिंह सभा, विल्की रोड के उपर हैगा। असीं सारे जानते, इनू पहाड़ी वाला गुरुद्वारा भी आपां कह लैंदे हैगे आ। जो 1918 दे विच इस गुरुद्वारा साहिब का नाम रखिया, तो उदों इहदा ये नाम क्यों रखिया गया, इसनूं जानना जरूरी हैगा। क्योंकि उस समय पंजाब की धरती के उत्ते पूरे हिंदुस्तान दे विच जां हिंदुस्तान तो बाहर भी एक लहर चल रही सी, जिसका नाम सी सिंह सभा लहर। 1873 दे विच इस लहर की जिहड़ी आ स्थापना हुंदी आ, ते उस लहर का जिहड़ा एक प्रभाव हैगा आ, उस लहर दे नाल अपना रिश्ता कायम रखण दे लई उहदियां वख-वख ब्रांचां खोलियां गईयां सिखां द्वारा। ते कि असीं इस लहर दे नाल, इस विचारधारा दे नाल सांझ रखते हैं, तो उदों बहुत सारे खेतरां दे विच जिहड़ी हैगी सी वो सिंह सभा लहर दे नाम दीयां संस्थावां जिहड़ियां सभावां जिहड़ियां सी वो स्थापित कीतियां गईयां। तो इस साल असी इस लहर का 150 साला जिहड़ा हैगा, क्योंकि 1873 दे विच ये स्थापित हुई सी, तो 150 साल तकरीबन हो जाने इस साल इसनूं स्थापना नूं। तो ये लहर हुण स्थापित क्यों की गई, इस दे पिछे कारण की सी, की घटना वापरी? जिहड़ा इहदा तत्कालीन कारण सी, इंस्टेंट रीजन सी, वो ये सी कि जे उस समय 1873 दे विच अमृतसर साहिब विखे एक क्रिश्चन मिशन स्कूल चल रहा सी, जिस दे विच पढ़ रहे 4 सिख विद्यार्थी, जिन्हां दा नाम सी अतर सिंह, आया सिंह, संतोख सिंह ते साधु सिंह। इन्हां बच्चियां ने ये इच्छा जाहिर की कि आने वाले समय दे विच ईसाई बनणगे। जदों उन्होंने अपनी इच्छा प्रगट की, तो एक बड़ी अग की तरह जिहड़ी खबर सी फैलदी है सिख जगत दे विच, ते सारियां दे मन दे विच चिंता, ये डर पैदा हो जाता कि जे साडे बच्चे इस तरह ईसाईयत दे नाल जुड़ना शुरू हो गए, तो आने वाला भविख साडे लई बहुत खतरनाक होएगा। तो उस समय के जिहड़े सिख सरदार सी, सिख लीडर सी, उन्होंने बैठ के एक इकट्ठ किया कि इस समस्या का हुण हल की किया जाए, किस तरह अपने बच्चों नूं जिहड़ा हैगा आ वो सिੱਖੀ दे विच रखिया जाए। तो इस चिंता अज भी साडे विच हैगी, ये नहीं कि अज ये चिंता खत्म हो चुकी आ। भावें असीं सिंगापुर की धरती से बैठे हाँ, भावें सिख हिंदुस्तान दे जां संसार दे किसी भी कोने च वसदे ने, हर एक दे मन दे विच चिंता जरूर हैगी कि उन्हां दे बच्चे जिहड़े हैगे ने वो सिੱਖੀ कदरां कीमतां दे नाल जुड़े रहन। हुण साध संगत जी, इहदा मतलब ये नहीं कि 1873 दे विच ही
ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਸਾਈਅਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੂਟਸ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੇਂਟ ਥੋਮਸ ਜਿਹੜੇ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਦੇ ਇੱਕ ਅਪੋਸਟਲ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਅਪੋਸਟਲ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਈਸਾਈਅਤ ਦਾ ਮੁੱਢ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਸਾਈਅਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਰਵੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮੁਗਲ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਹੁਕਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਲਤਨਤ ਸੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ 3 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਗੋਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਗੋਆ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਹੈਗਾ, ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਗਲ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਮਿਸ਼ਨ ਭੇਜੇ, ਤੇ ਇਹ 3 ਮਿਸ਼ਨ ਤਕਰੀਬਨ 26 ਸਾਲ ਉਹਦੇ ਅਕਬਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਅਕਬਰ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਲਿਬਰਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਬੜੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਸਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਵੱਖਰੇ ਦਰਬਾਰ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਡਾਇਲੋਗ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਆਪ ਪਰਸਨਲੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੇਰਵੇ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਉਸ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬੈਠਦੇ ਸਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਕਈ ਦਫਾ ਗਰਮੋ ਗਰਮੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਅਕਬਰ ਨੇ ਆਪ ਫਿਰ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜ਼ਮਤ ਆ, ਉਹਦਾ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਤੇ 1597 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰਿਆਈ ਕਾਲ 'ਤੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸੀ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਆ 1606 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਪ੍ਰੀਸਟ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈਗਾ ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਆ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 1609 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਸੀ, ਉਹ ਲੈਟਰ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਉਹ ਛਪਦੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ 26 ਸਾਲ ਮੁਗਲ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਈਸਾਈਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ, ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਈਸਾਈਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਨੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਈਸਾਈਅਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਈਸਾਈਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਈਸਾਈਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਕਬਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ 1605 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਦੋਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁਸਲਿਮ ਜਮਾਤ ਹੈਗੀ ਉਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਅਕਬਰ ਦੀਆਂ ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਜੋ ਉਹਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਟੋਲਰੈਂਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦਾ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਈਵਨ ਕਿ ਅਕਬਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਾਦ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੇ ਦਬਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਅਕਬਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਗੋਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਆ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਹਜੇ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਪਰੂਵਲ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਈਸਾਈਅਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ 1793 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਤੇ ਉਸ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਸੀ ਉਹ ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ 3-4 ਕਾਰਨ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਮਰਾਜ ਦੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨਾਲ, ਜਾਤਾਂ ਨਾਲ, ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨਾਲ, ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਬੜੀ ਡੂੰਘੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਵੀ ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠੀਏ। ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਨ ਦਿੱਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਹ ਇਹ ਸੀ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋਏ, ਇਹ ਨਾ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਾਊਗੀ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਜਾਣ। ਉਹ ਈਸਾਈਅਤ ਨੂੰ ਤਨੋ ਤੇ ਮਨੋ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਏਗੀ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਸੀ ਉਹ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਿੱਲ ਖਾਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਮਿਸ਼ਨਰੀਜ਼ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਛੱਡਤਾ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਸ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ 1812 ਦੇ ਲਾਗੇ ਚਾਗੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਹਜੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਫਾਰਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕਰਨਾ, ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਆਕਰਣ ਜਿਹੜੀ ਛਾਪੀ ਜਾਂਦੀ ਆ 1812 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉੱਥੇ ਸਥਾਪਨਾ ਇਹਦੀ ਛਾਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਵਿਲੀਅਮ ਕੈਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫਾਊਂਡਿੰਗ ਫਾਦਰ ਆਫ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਮਿਸ਼ਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਵੀ ਬਣੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਰਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ 1819 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਬਾਈਬਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 150 ਸਾਲ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਪੋਥੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਚੈਪਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਅਨੁਵਾਦਿਤ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਹਜੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਪਰ ਤਿਆਰੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਧੂੜ ਮੰਗੇ ਤਿਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕੀ, ਜੋ ਆਪ ਜਪੇ ਅਵਰੇ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਪਰ ਆਪ ਸੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਤੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਸੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਅਵੇਸਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਇਹ ਕੰਮ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਭਾ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਤੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਧੂੜ ਮੰਗੇ ਤਿਸ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੀ। ਸ਼ਬਦ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਨਾ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵੀਰ ਆ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਭੈਣ ਆ, ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਆ ਆਪ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਖਿਆਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਆਉਂਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਖਰ ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਸਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਉੱਜੜ ਜਾਓ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਜੜ ਜਾਣਾ ਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਸੀਸ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੱਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਤ ਨਾਲ ਜੋੜਨਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਵੱਲ ਖਿਆਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। 1812 1819 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਘਟਨਾ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸੰਧੀ। 1809 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਸੰਧੀ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਟ੍ਰੀਟੀ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਸੀ
कि महाराजा रणजीत सिंह की ताकत जिहड़ी हैगी आ पंजाब दे विच वधदी जा रही है। तो ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ उस समय मिसलां ਹੁੰਦੀਆਂ सी, आलू वालिया मिसल, रामगढ़िया मिसल, ये सारियां महाराजा रणजीत सिंह दे नाल जिहड़ा संबंध जोड़ लैंदियां ने, उसके अधीन आ जांदियां ने। पर दूसरे पासे जिहड़ी पटियाला स्टेट हैगी सी, उन्हां दे मन दे अंदर डर पैदा हो रहा कि जिस तरह महाराजा रणजीत सिंह की ताकत वध रही है, एक दिन सानू भी इहदे अधीन जाना पैना। पर उन्होंने की किया, महाराजा रणजीत सिंह की अधीनता नालों अंग्रेज़ों की अधीनता नूं स्वीकार करना चंगा समझे। उन्होंने फिर चिट्ठी लिखी अंग्रेज़ हुकूमत नूं कि असीं तुहाडी शरण दे विच जाना चाहुंदे हां, जिस करके जिहड़े ब्रिटिश ने उन्होंने महाराजा रणजीत सिंह दे नाल फिर ट्रिटी जिहड़ी सी साइन कीती। ते इहदी जिहड़ी मुख एक आर्टिकल सी, उहदा ये जिहड़ी बाउंडरी सी, उन्होंने सतलुज दरिया जिहड़ा हैगा है लुधियाने दे कोल, उन्होंने हद मान लिया जाता महाराजा ते बरतानवी हुकूमत की जिहड़ियां पटियाला रियासत हैगियां ने उहदी, कि अज तो बाद महाराजा रणजीत सिंह हैगा वो सतलुज दरिया पार करके पटियाले वाले पासे कभी नहीं आएगा एज ए पोलीटिकल पावर अपने आप को स्टैबलिश करने के लिए। तो ना ही जिहड़े अंग्रेज़ ने जां जिहड़ियां पटियाला रियासतां दे सरदार ने वो कभी महाराजा रणजीत सिंह के राज दे विच जाणगे। हुण ये गल क्यों सांझी की जा रही है, क्योंकि जिहड़ी पटियाला रियासत हैगी आ, बेशक ये महाराजा रणजीत सिंह के राज का हिस्सा नहीं सी, पर इन्हां दे विच बहुत सारी जिहड़ी सिख वसों आ, सिख पापूलेशन हैगी उस समय वो हैगी सी। सो जदों हुण ब्रिटिश इत्थों तक आ चुके ने, तो सुभाविक ही आ कि उन्होंने इस खेतर दे विच जिहड़ा हैगा अपना धर्म का प्रचार जिहड़ा सी वो जरूर करना सी। तो उत्थे एक जिहड़ा क्रिश्चन स्कूल हैगा भी इस्टैबलिश कर दिता जाता। तो 1834 दे विच जिहड़ा जॉन सी लॉरी हैगा आ, एक क्रिश्चन मिशनरी सी, इसने आके उत्थे उस स्कूल की वागडोर संभालता हैगा आ। तो उत्थे पहला जिहड़ा क्रिश्चन मिशन आ उहदी उन्होंने इस्टैबलिश करता हैगा उत्थे। इस द्वारा जिहड़ी पहली प्रैस हैगी आ, जिहदे राहीं इन्होंने बहुत सारा लिटरेचर जिहड़ा सी वो वख-वख भाषावां दे विच छापिया, वंडिया धर्म प्रचार के लिए, वो भी इन्होंने वो पहली जिहड़ी प्रैस सी पंजाब दे विच इन्होंने आके इस्टैबलिश की उत्थे। तो महाराजा रणजीत सिंह दे नाल भी इहदी जिहड़ा हैगा सी लॉरी इहदी जिहड़ी मुलाकात हुंदी आ, महाराज ने इन्हूं इनवाइट भी किया सी। ये कई दिन महाराज दे कोल भी रहा, तो जिन्ने दिन रहा इसने सिर्फ ईसा मसीह दीयां जिहड़ियां कहानियां सी, पैरेबल्स नूं वो बोलते हैगे ने, वो ही सांझियां करता रहा। हुण महाराजा ने इन्हूं इसलिए बुलाया सी कि तू जिहड़े शाही परिवार दे साडे बच्चे हैगे ने, शहजादे हैगे ने, उन्हां नूं अंग्रेजी सिखाई जाए। इसने कहा ठीक है मैं अंग्रेजी सिखावांगा, पर अंग्रेजी के नाल नाल मैं बाइबल का पाठ भी उन्होंने पढ़ावांगा। जो ये पेश रखी उन्होंने अगे महाराजा रणजीत सिंह दे, तो उन्होंने ठुकरा दिता, कहते अंग्रेजी तक तो ठीक है पर बाइबल की स्टडी नहीं होएगी। इस करके वो जिहड़े उस समय महाराजा रणजीत सिंह, क्योंकि महाराजा रणजीत सिंह नूं इस गल का पता सी जे धर्म परिवर्तन की लहर चलेगी तो लोगों के विच हो सकता आपसी तौर पर जिहड़ी हैगी आ सांझ वो कायम ना रहे। पर यदा मतलब ये नहीं कि महाराजा रणजीत सिंह नूं सारे धर्मां का सत्कार नहीं सी हैगा। महाराजा दी जिहड़ा राज आ उहदे विच यूरोपीयन ऑफिसर्स भी हैगे ने जिन्हां दा धर्म उस समय क्रिश्चन सी। तो क्रिसमस जिहड़ी हैगी आ वो भी महाराजा रणजीत सिंह के राज दे विच मनाई जाती सी। मुस्लिम भी सी, हिंदू भी सी, सिख भी सी, ये सारिਆਂ ਦਾ गुलदस्ता सी महाराजा रणजीत सिंह का जिहड़ा राज दरबार हैगा सी। पर वो एक पॉलिसी सी कि एक दूजे के धर्म दे विच असीं दखलअंदाजी नहीं करनी, तो ना ही तलवार के जोर के नाल, ना ही किसी लालच के नाल असीं धर्म प्रचारना हैगा। इस तरह दीयां पॉलिसी सन, तो जिस करके महाराजा रणजीत सिंह के राज नूं बहुत वधिया मन्निया गया। कोई उत्थे दंगा फसाद नहीं हैगा, आपस च कम्यूनल हारमनी हैगी सारिਆਂ दे विच। ते खैर ये वापस आ जाता। तो पर इस समय दे विच एक जिहड़ा क्रिश्चन मिशनरी हैगा आ वो सतलुज दरिया पार करके महाराजा रणजीत सिंह के राज के विच आके जिहड़ा ईसाईयत का लिटरेचर वंडना शुरू करता आ, तो उन्होंने फिर फड़ लिया जाता जिहड़े उदों उस समय जिहड़े सिपाही सी उन्हां द्वारा। तो महाराजा रणजीत सिंह द्वारा फिर उन्होंने एक वार्निंग दी जाती आ कि अज तो बाद जे तो साडी जिहड़ा साडी हुकूमत आ, जिहड़ी साडी सरकार आ, इहदे विच जे तुसीं आए तो तुहाडे नाल बड़ी सख्ती दे नाल पेश किया आया जाएगा। फिर 1839 दे विच महाराजा रणजीत सिंह की मौत हो जाती है। तो पूरे 10 साल उसके राज दरबार दे विच बहुत कुछ वापरदा। दो जिहड़ियां जंगां हुंदियां ने जिन्हां नूं एंग्लो सिख वॉर्स कहा जाता 1845 दे विच, ते दूसरी शुरू हुंदी 1848 दे विच, ते 49 दे विच खत्म हो जाती 1849 दे विच।
ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਮਾਜ ਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸਰਮਣੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਮਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਸਰਦਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਹਾਥੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਸਰਮਣੀ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਪਰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਜਾਗਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੇ ਅਧੀਨ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਸਾਈਅਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਪੂਰੇ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਹਮਲਾਵਰ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦੈਵੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਆਮ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੀ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਗੀਤਾ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜੇ ਮਹਾਨ ਸਿਕੰਦਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਤਣ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਰਬ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਵਾਰ ਸੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਹੈਗਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਉਹ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਕੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਧਰਮ ਜਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵਾਪਰਦਾ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੱਕ ਰੱਬ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਈਸਾਈਅਤ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਰੱਬ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਰੱਬ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਨਗੇ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਵੇਂ ਈਸਾਈਅਤ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਰਸਪੋਂਡੈਂਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਲੈਟਰਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਸੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਆਪਣੀ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਜਦੋਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਤੇ ਅਫਗਾਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦੇਹ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ ਤੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੂੰ ਖੋ ਕੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੇਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਸ ਦੇਹ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਆ ਤੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨੇਸ ਤੋਂ ਨਾਬੂਦ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਮੋਲਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਬੇਪੱਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਤੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਬੜੀ ਵਾਰ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ, ਤਸਵੀਰ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੋਪ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿ ਉਹ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ, ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਚੁਣਿਆ
ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਵੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਕੀ ਪਿਆ, ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈਗਾ ਆ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਾਗੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਫਾਦਰ ਦੀ ਇੱਕ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਅਦਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਕੀ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਰਾ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਾਠ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਗਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਲਈ ਜਾਂ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਲਈ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੰਪੈਕਟ ਕੀ ਪਿਆ ਸਾਡੇ 'ਤੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਬੜੇ ਕਾਰਨ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹੱਲ ਵੀ ਲੱਭੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਐਰੋ ਜਿਹੜਾ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੂੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ। ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਬੂੰਗਾ ਹੈਗਾ ਆ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੂੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੂੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਅਕਾਲ ਬੂੰਗੇ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ 84 ਬੂੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੂੰਗਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਬੂੰਗਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਲਿਖੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਬੂੰਗਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਾਖਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਬੂੰਗਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੰਥਿਆ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੂੰਗਾ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬੂੰਗੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕਲੌਕ ਟਾਵਰ ਜਿਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਪ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰ 'ਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਚਰਚ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੋਏ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਨਾਰਥ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਇਸ ਪਾਸੇ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਦੁਆਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਵਸਨੀਕ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਚੇਤ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਘੰਟਾ ਘਰ ਵਾਲੀ ਪਾਸਿਓਂ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਘੰਟਾ ਘਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਘੰਟਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਲੌਕ ਟਾਵਰ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੂੰਗਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕਈ ਬੂੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਵੀ ਲੈ ਗਏ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਜ਼ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪੀਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਿਸ਼ਨ ਸਕੂਲ ਦੇ 4 ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਈਸਾਈਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਸੀ ਉਹਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਲਹਿਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਾਲਜਸ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਥਾਪਨ ਕੀਤੀਆਂ।
ਕਿੰਨਾ ਸਿੱਖ ਸਾਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛਾਪਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ 5-6 ਲੈਕਚਰ ਹੋਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨੇ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਇਕੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ। ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀਰ ਭੈਣ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਚਿੰਤਤ ਹੋਏ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਸੱਤ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਤ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਤ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਨਸਪਾਇਰ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਤੇ ਸੱਚ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਨਵਰਜਨ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਤ ਆ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘਰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਧਰਮਸਾਲ, ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਰਮਸਾਲ ਬਣੇ, ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ੀ ਖੇੜਾ ਆਨੰਦ ਆਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਨ ਦਿਲੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਈਏ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਲਈ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਆ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਦਿਓ ਖਿਮਾ, ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।